Working like this wasn't part of the plan. And for Flex, a large electronic manufacturing service company, keeping production going during a global crisis was far from easy. What's impacting us is now that people who never worked from home before are now working from home, and their job usually requires to be in manufacturing floors. Flex had to handle not only the shift to remote work, but a shift in demand as well. We are actually doing a lot of work with our medical customers now, as the world is in need of different medical equipment. To accomplish this, Flex had to ensure its employees could do their jobs remotely and securely. They turned to Palo Alto Networks to help. We usually don't have many employees working remotely. Suddenly we had to secure 20,000 of them. Palo Alto Networks helped us to make it happen in days. Flex was able to use Prisma Access, our cloud-based software-deployed cybersecurity, to protect their remote workforce quickly. A key point for me is when I looked at my challenges from a cybersecurity perspective are what tools should I choose, what partner should I choose to help me with security of access, the security of connectivity. As a Palo Alto Networks customer since 2012, Flex also trusts Global Protect to provide added security against cyber threats. Find out more about how our next-gen cybersecurity can help your company tackle tomorrow's cybersecurity challenges today. I think because of the crisis, it's actually sharpened the relationship because you need to trust your partners to deliver at the time. And I think that's the relationship what I see with Palo Alto Networks. Palo Alto Networks. Next-gen cybersecurity delivered today. Good afternoon. Thank you all for joining us today. My name is Juch Nam, Executive Director of AmCham Korea. Welcome to our 34th webinar with focus on multinational corporations' security challenge with Palo Alto Networks Korea. We are all aware that the coronavirus pandemic has exposed business continuity inadequacies at many organizations, highlighting the slow pace of progress in digital transformation. This new reality necessitates a departure from a traditional network-centric security model that assumes everyday device and users within the network should be trusted. AmCham Korea's webinar with Palo Alto is proud to introduce Zero Trust, a security model developed specifically to address the security of sensitive data and critical applications in an enterprise organization. Today's webinar will help you obtain answers to your Zero Trust questions and gain further insight for implementing a proper Zero Trust strategy for multinational corporations. This webinar will mainly be conducted in Korean by Jinho Park, Cybersecurity Technology Team General Manager of Palo Alto Networks Korea. Jinho has a wide range of experiences in cybersecurity, including the fields of physical, virtual, cloud, 5G, and automated computing. Please do utilize this opportunity to build a roadmap for your company's cybersecurity and help secure your company's competitiveness in the digital era. Also, you'll be rewarded with a Starbucks promotional coupon when participating in the survey during today's session. Thank you. 안녕하세요. 저는 팔로알토 네트워크스의 SE팀에서 근무하고 있는 박진호입니다. 저는 오늘 다국적 기업의 보안 과제, 제로 트러스트 하라라는 주제를 통해서 제로 트러스트 컨셉을 기반으로 한 사이버 보안 구현에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘의 아젠다입니다. 첫 번째로 변화하는 비즈니스 환경, 두 번째는 다국적 기업의 아키텍처, 그리고 세 번째로는 제로 트러스트란 무엇인지 제로 트러스트 컨셉에 대해 설명드리겠으며, 네 번째로 저희 팔로알토 네트워크스의 제로 트러스트 어프로치에 대한 설명을 드린 후 마지막으로 제로 트러스트 접근 방식을 이용한 사례에 대해서 설명을 드리는 순서로 진행하도록 하겠습니다. 첫 번째는 변화하는 비즈니스 환경입니다. 세계는 변화하고 있습니다. 전 세계의 사람들이 코로나로 인해서 정체된 생활을 하고 있지만 이와 반대로 디지털 혁신은 코로나 대응에 힘입어 가속화되고 있습니다. 소프트웨어 및 IT 비용 관리 솔루션 업체인 플렉세라의 조사에 따르면 이제 기업의 94%가 하이브리드 클라우드를 사용한다고 말하고 있습니다. 이로 인해 기존의 온프레미스 데이터 센터뿐만 아니라 사스, 퍼블릭 클라우드 등 모든 곳으로 어플리케이션과 데이터가 이동하게 되었으며 그 결과 종전보다 더 큰 비즈니스의 유연성과 민첩성을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한 근로자들의 근무 환경은 기업 내부에 얽매이지 않고 어디에서나 작업 가능한 환경으로 지속적으로 변하고 있습니다.
변화하는 업무 환경에 관한 것은 여러 가지 뉴스 매체의 보도로도 많이 접하셨을 겁니다. 이미 기업들은 코로나19로 인해 재택근무를 시행하면서 대면이 필요했던 기존의 업무 방식에서 벗어나 여러 가지 업무를 화상회의 등으로 대신하는 이른바 스마트워크 환경을 통해서 장소에 얽매이지 않고 언제 어디서나 근무가 가능한 업무 체계를 수용함으로써 코로나 환경에 보다 발빠르게 대처하고 있습니다. 작년에 진행된 약 2,800명의 직장인을 대상으로 한 글로벌 재택근무 경험 설문조사에 따르면 전 세계 직장인의 76%가 코로나19 이후에도 재택근무를 계속하고 싶어 한다고 합니다. 이렇듯 스마트 워크로의 비즈니스 환경 변화는 기업에도 그리고 근로자에게도 코로나 시대 이전에 비해 많은 변화를 주었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 변화하는 비즈니스에 맞춰서 94%의 기업에서 클라우드를 사용 중이며 2022년까지 약 42.5%의 기업 직원의 업무가 모바일 업무로 변경이 예상되고 있습니다. 또한 각각의 지사를 해킹하여 본사 시스템에까지 침투하거나 영향을 줄 수 있는 시스템 해킹이 증가하고 있으므로 바야흐로 변화하는 비즈니스에 따른 다양한 사용자 및 환경에 대해 적합한 보안 요소가 그 어느 때보다 필요한 때라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다국적 기업의 아키텍처입니다. 여기서는 다국적 기업들의 일반적인 네트워크 보안 아키텍처를 통해서 어떤 보안의 문제점들을 가지고 있는지 함께 보도록 하겠습니다. 지금 보시는 구성도는 일반적인 다국적 기업들의 네트워크 관련 구성도이며 디지털 트랜스포메이션에 따라서 어플리케이션과 데이터는 기존의 데이터 센터 내에만 머무르지 않고 퍼블릭 클라우드나 사스 등 다양한 환경으로 이동되어 서비스를 하게 됩니다. 사용자들도 기업 내부에만 존재하지 않고 변화하는 비즈니스 환경에 맞추어서 지사의 직원들뿐만 아니라 모바일 사용자, 원격 접속 사용자, 계약직 사용자 등 다양한 형태에서 다국적 기업의 내부 혹은 데이터 센터의 어플리케이션과 데이터에 접속을 함으로써 필요한 서비스에 액세스를 하게 됩니다. 이런 사용자들의 트래픽은 일반적으로 현재 장표에 보시는 것처럼 VPN이나 MPLS 회선을 통해 본사 내부의 서비스에 접근을 하거나 일단 먼저 본사 내부에 접속 뒤 데이터 센터나 인터넷으로 향하는 구조인 백홀링을 통해 서비스 통신이 이루어지게 됩니다. 이러한 다국적 기업의 기존 아키텍처에서 발생될 수 있는 챌린지로는 여러 보안 공급업체 사용 및 그에 따른 관리 시스템으로 인한 복잡성이 증가하게 되며 제한된 보안 메커니즘을 가진 플랫한 네트워크에서는 측면 이동에 대한 트래픽의 가시성을 확인할 수 없게 됩니다. 또한 본사 및 데이터 센터에 대한 모든 트래픽의 백홀링 구성으로 인해 본사에 설치된 보안 장비의 퍼포먼스에 대한 이슈가 발생할 수 있으며 이러한 퍼포먼스 이슈 발생 시 VPN을 이용한 보안 구조상에서는 VPN 확장에 따른 많은 비용과 시간을 투자해야 하는 어려움이 발생하게 됩니다. 가장 큰 챌린지로는 기본적으로 데이터가 어떻게 사용되고 있는지 또는 데이터가 어디로 이동하고 있는지에 대한 가시성 부족으로 인해 실질적으로 파악할 수 없게 된다는 겁니다. 따라서 다국적 기업들은 제로 트러스트 기반의 접근 방식을 통하여 통합 보안을 구현해야 합니다. 제로 트러스트 및 제로 트러스트 네트워크 액세스를 사용을 하게 되면 보안이 필요한 모든 영역이 정의되고 모든 리소스가 보호되는 경계가 지정이 됩니다. 따라서 보호 영역을 리소스, 사용자, 장치, 앱 또는 DAS라고 하는 데이터, 자산, 어플리케이션 및 서비스에 더 가깝게 이동할 수 있습니다. 또한 제로 트러스트 네트워크 액세스를 통해 통합 보안을 구현하게 되면 원격 액세스는 비즈니스 요구사항에 맞게 쉽게 확장할 수 있으며 모든 원격 사용자에게 높은 성능과 언제 어디서든지 데이터와 어플리케이션에 대한 안전한 연결을 제공함으로써 업무 관련 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 레이어 7 어플리케이션 기반의 정책을 정리하고 통합적으로 관리하여 다국적 기업 네트워크 환경 전반에 걸쳐 일관된 보안을 구현할 수 있습니다. 이것이 오늘 말씀드릴 제로 트러스트 기반의 접근 방식으로서 NGFW 및 세시 구성 요소를 사용하여
보안 아키텍처를 구현하는 것이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그럼 앞서 말씀드린 제로 트러스트에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 제로 트러스트는 지금 보고 계시는 문장으로부터 시작을 하게 되었습니다. 신뢰는 악용할 수 있기 때문에 가장 위험한 취약점이며 공격자는 악의적인 목적으로 트러스트를 오용을 할 수 있습니다. 데이터 침해는 깨진 신뢰 모델의 악용으로 인해 발생을 하게 됩니다. 이것이 바로 제로 트러스트의 시작이 되겠습니다. 제로 트러스트는 전략입니다. 4가지 수준의 전략적 참여가 있습니다. 먼저 대규모의 전략으로서는 궁극적인 목표를 얘기하고, 전략은 계획 및 구상을 위한 큰 아이디어를 얘기합니다. 전술은 궁극적인 목표를 달성하기 위해 사용하는 것이며, 운영은 사용 방법을 뜻합니다. 결국 제로 트러스트의 그랜드 전략은 데이터 침해를 막는 것입니다. 전략은 제로 트러스트이며 전술은 아키텍처의 도구와 기술이 되겠습니다. 운영은 사용되는 플랫폼 및 정책입니다. 이 4단계의 참여 모델을 이해함으로써 다국적 기업 내에서 제로 트러스트를 구현하는 첫 단계에 진입하게 됩니다. 제로 트러스트의 설계에는 4가지 컨셉이 있습니다. 첫 번째, 비즈니스 결과에 초점을 맞추어야 합니다. 보안이 비즈니스의 원동력이 아닌 방해물로 간주되지 않도록 안전한 서비스 제공을 위한 첫 단계가 되어야 합니다. 두 번째로는 보호 표면에서 시작하여 중요한 자산 또는 데이터를 이해한 다음 보호해야 하는 애플리케이션 및 서비스를 내부에서 외부로 설계해야 합니다. 그런 다음 정책별로 액세스 및 시행이 필요한 사용자 또는 대상을 결정합니다. 마지막으로 7계층까지의 모든 액세스를 검사하고 모든 트래픽을 기록을 합니다. 사이버 보안 위험을 줄이기 위한 제로 트러스트 접근 방식의 핵심은 디지털 혁신을 주도하고 워커 애니웨어를 통해 프라이빗, 퍼블릭 클라우드의 어플리케이션에 대한 원활한 보안 협업과 액세스에 대한 요구를 지속적으로 충족시키며 네트워크 전반에 걸쳐 여러 보안 제어 기능을 통합함으로써 비용 최적화를 시키고 다국적 기업들이 준수해야 할 국가 및 산업별 규정을 준수하는 데 그 핵심이 있습니다. 이에 따른 보안 및 네트워크 관련 사항으로는 공격 표면의 확장과 진화하는 경계에 맞춰진 보안, 클라우드 기반 인프라의 현대화와 레이어 7 어플리케이션 기반의 보안 제어 시행 및 모니터링이 있습니다. 다음은 제로 트러스트 구축을 위한 5가지 단계입니다. 먼저 프로텍트 서페이스를 정의합니다. 즉 고객이 보호해야 하는 대상을 지정하는 것입니다. 그런 다음 네트워크 흐름, 애플리케이션 및 위협을 기반으로 트랜잭션 흐름을 매핑합니다. 다음은 네트워크를 세분화하고 세분화된 게이트웨이를 제로 트러스트 적용 지점으로 배포해야 합니다. 다음으로 레이어 7 어플리케이션 기반으로 제로 트러스트 정책을 만들어야 합니다. 마지막으로는 앞에서부터 진행되어 온 단계에 따른 네트워크를 모니터링하고 유지, 관리해야 되는 단계로 진행이 되게 됩니다. 앞서 말씀드린 제로 트러스트 구축 5단계의 모듈식 단계적 접근 방식에 대한 세부 사항입니다. 첫 번째로 보호 표면을 정의함에 따라 조직 구조 및 네트워크 아키텍처를 평가할 수 있습니다. 이후에는 앞서 설명드린 DAS라고 하는 데이터, 자산, 애플리케이션 및 서비스의 상호 종속성과 서비스 대상의 접근에 대해 누가, 언제, 무엇을, 왜를 파악하여 흐름을 매핑하게 됩니다. 그 후 레이어 7 기반의 어플리케이션 규칙 생성 및 자동화를 통해 비즈니스 프로세스에 맞춰 정책 최적화를 진행함으로써 기업 전체에 대한 보안 태세를 강화하며 위협은 완화시킵니다. 제로 트러스트 정책 생성 시에는 6하 원칙인 키플링 방법을 사용하여 어플리케이션 및 리소스에 대한 세분화된 권한 기반의 액세스 정책을 적용합니다. 이렇게 정책 적용이 완료된 후에는 로깅, 분석 서비스 및 도구를 통해 지속적으로 모니터링하고
이 5단계를 지속적으로 반복함으로써 위험 요소를 줄이고 보안성을 향상시키는 과정을 시간의 경과에 따라 반복적으로 적용해야 합니다. 제로 트러스트의 목표는 데이터 및 어플리케이션을 보호함으로써 비즈니스 우선순위에 맞게 조정하고 위험을 줄이는 데 있습니다. 우리는 기존 네트워크의 경계선이 사라지고 제로 트러스트 네트워크 액세스가 제로 트러스트의 일부로서 다양한 유형의 사용자들의 원격 액세스를 보호하는 최고의 프레임워크가 된다는 것을 제로 트러스트 접근 방식의 핵심 원칙으로부터 이해함으로써 이 과정들을 진행할 수 있습니다. 보안 액세스 정책 및 제어를 통해 7개 측에서 트래픽을 효율적으로 보호하고 검사함으로써 일관된 보안 상태 및 이상 감지 기능을 통해 원활한 보안 연결을 제공할 수 있습니다. 제로 트러스트 네트워크 액세스는 기본 기둥이자 시작점입니다. 다음은 팔로알토 네트워크스의 제로 트러스트 어프로치인 프리즈마 액세스, 세시 솔루션에 대해서 소개를 드리도록 하겠습니다. 기업은 여전히 사용자와 데이터를 안전하게 유지하는 데 필요한 보안 보호 및 정책이 부족합니다. 코로나19 팬데믹은 기업 운영 방식을 바꿔놓았습니다. 급증하는 원격 인력과 가정에서 비즈니스 서비스나 어플리케이션 및 데이터에 액세스해야 되는 필요성으로 인해서 기업은 보안을 유지하면서 네트워크를 변환하고 중단 없는 연결을 제공하기 위해 노력해야 했습니다. 코로나 이전의 다국적 기업들은 이미 레거시 기술이 제시하는 문제에 직면하여 끊임없이 진화하는 트래픽 유형과 보안 위협을 관리하는 능력을 필요로 했습니다. 기업들은 방화벽, 보안 웹 게이트웨이, 클라우드 액세스 보안 브로커나 SD-WAN 같은 변화하는 비즈니스 요구사항을 해결하기 위해 여러 포인트 제품을 채택해서 이용해야 했습니다. 하지만 여러 포인트 제품 사용 시 배포의 복잡성 증가와 안전하지 않은 사스에 대한 액세스, 비효율적인 클라우드 액세스와 비탄력적인 확장성 등 다양한 문제를 떠안게 되었습니다. 기업이 프라이버시와 보안을 보장하면서 글로벌 원격 근무를 신속하게 지원해야 했기 때문에 이러한 문제들은 더욱 악화될 수밖에 없었습니다. 가트너가 만든 시큐어 액세스 서비스 엣지라는 줄여서 세시라고 부르는 이 기술들은 이 조직이 공통 클라우드를 제공하는 서비스에서 네트워크 및 네트워크 보안 서비스를 제공하여 클라우드 및 이동성을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 세시 솔루션은 공통 프레임워크를 통해 제공되는 모든 유형의 클라우드 어플리케이션, 여기서는 퍼블릭 클라우드나 프라이빗 클라우드, 그 외 사스에 대한 액세스와 일관된 보안 서비스를 제공해야 합니다. 팔로알토 네트워크스의 세시는 제로 트러스트 네트워크 액세스 핵심 원칙을 기반으로 하여 세시 솔루션 내의 다른 모든 서비스에 적용합니다. 연결 위치에 관계없이 사용자, 장치 및 애플리케이션을 식별하면 정책 생성 및 관리가 간소화됩니다. 세시는 네트워킹 서비스를 단일 통합 클라우드 프레임워크에 통합하여 게이트웨이의 연결의 복잡성을 제거합니다. 세시 솔루션은 어플리케이션 보호를 위해 제로 트러스트 네트워크 액세스를 통합하고 데이터 손실 방지 및 위협 방지 정책의 일관된 시스템 시행을 위해 다른 보안 서비스를 적용해야 합니다. 이는 액세스 제어 자체가 사용자가 누구인지 확인하는 데 유용하지만 사용자의 행동이 조직에 해를 끼치지 않도록 다른 보안 제어가 필요하기 때문입니다. 또한 모든 어플리케이션에 대한 액세스 전반에 걸쳐 동일한 제어를 확장해야 합니다. 이를 통해 보안 관리자는 사용자를 식별하고 액세스를 제한하고 데이터 손실을 최소화하며 잠재적 위험을 신속하게 완화하는 정책을 생성할 수 있습니다. 여러 포인트 제품을 제거하고 단일 클라우드 제공 세시 솔루션을 채택함으로써 조직은 복잡성을 줄일 수 있습니다. 원격 작업자 및 지사 위치를 신속하게 배포하고 확장할 수도 있습니다. 즉 사용자가 어디에 있든 일관된 보안을 적용하고 동시에 상당한 기술, 인적 및 재정 자원을 절약할 수 있게 만들어줍니다. 2019년에 가트너는 이러한 모든 기술이 어떻게 시큐어 액세스 서비스 SE, 즉 세시로 수렴되기 시작하는지 설명하는 발표를 했습니다.
그 해당 발표에는 디지털 비즈니스와 엣지 컴퓨팅은 더 많은 사용자, 장치, 애플리케이션, 서비스 및 데이터가 내부보다 기업 외부에 위치하기 때문에 액세스 요구사항을 역전시켰습니다라는 것입니다. 세시는 조직에서 진행 중인 디지털 혁신을 다루며 이러한 변화를 해결하려면 클라우드 제공 보안 플랫폼이 필요함을 보여주고 있습니다. 그럼 네트워크 애저 서비스 레이어와 시큐리티 애저 서비스 레이어인 이 두 개가 합쳐진 팔로알토 네트워크스의 세시 솔루션을 소개하도록 하겠습니다. 프리즈마 액세스는 클라우드에서 제공하는 보안 플랫폼입니다. 단일 콘솔에서 관리하는 단일 플랫폼으로서 통합되고 기업이 필요로 하는 모든 핵심 보안 기능을 제공합니다. 그리고 오늘 프리즈마 액세스 2.0 업데이트를 통해서 디지털 경험 관리 기능을 추가를 했습니다. 이 프레젠테이션의 후반부에 좀 더 자세히 설명을 해드리도록 하겠습니다. 팔로알토 네트워크스의 시큐리티 액세스 서비스 엣지 솔루션인 프리즈마 액세스는 프리즈마 액세스와 프리즈마 SD-WAN 제품으로 나뉘어집니다. 클라우드 제닉스의 SD-WAN 제품을 인수한 프리즈마 SD-WAN을 추가하면 강력한 세시 솔루션을 얻을 수 있습니다. 팔로알토 네트워크스의 세시 솔루션은 다음을 제공합니다. 모든 앱 트래픽에 대한 보호 기능으로서 웹 기반 어플리케이션 및 위협뿐만 아니라 모든 위협에 대한 액세스 및 보안으로 데이터 침해 위험을 줄일 수 있습니다. 동급 최고의 보안 기능을 제공합니다. 업계 최고의 기능이 단일 클라우드 제공 플랫폼으로 통합되어 다른 솔루션보다 더 많은 보안 범위를 제공합니다. 탁월한 사용자 경험으로는 대규모 확장 네트워크를 통해 최종 사용자에게 최고의 디지털 환경을 제공합니다. 프리즈마 액세스는 크게 유저와 네트워크의 접근 방식으로 설명드릴 수 있는데 먼저 모바일 유저의 접근 방식입니다. 모바일 유저의 접근 방식에서는 모바일 유저들이 기존의 VPN 터널링을 통해 데이터 센터나 기업 내부의 데이터에 접근을 할 때 보안을 위해 일반 인터넷 트래픽도 함께 전송되는 백홀 구성을 통해서 트래픽을 전송함으로써 기존 보안 장비들의 트래픽 퍼포먼스에 영향을 미치는 구조가 대부분이었습니다. 하지만 팔로알토 네트워크스의 세시 솔루션인 프리즈마 액세스에서는 클라우드상의 프리즈마 액세스를 통해 기업 내부나 데이터 센터의 서비스 및 인터넷에 직접 액세스를 하면서도 본사와 동일한 수준의 다양한 첨단 보안 기능을 사용할 수 있습니다. 주요 차별점으로는 제로 트러스트 기반으로 하여 클라우드, 인터넷, 데이터 센터, 사스 등 위치에 상관없이 모든 영역을 위한 보안 설계가 가능하고 전 세계 100개 이상의 클라우드 환경과 함께 자동으로 연결함으로써 최고의 사용자 환경을 제공하며 항상 보안의 준비가 되어 있는 제품입니다. 프리즈마 액세스를 통해 보안 관리자는 사용자가 어디에 있든 사용자를 식별하고 액세스를 제한하고 데이터 손실을 최소화하며 잠재적 위협을 신속하게 완화하는 정책을 일관성 있게 생성 및 적용, 관리할 수 있습니다. 지사의 네트워크 접근 방식입니다. 기존의 환경에서는 VPN 연결이나 MPLS망을 이용하여 본사 및 데이터 센터에 연결함으로써 느린 접속 환경 대비 높은 운영 비용이 발생했던 것과 다르게 프리즈마 액세스를 통해 데이터 센터 및 클라우드에 연결함으로써 서비스의 확장성과 운영 비용을 최적화할 수 있으며 동시에 높은 수준의 보안 기능을 제공해 드릴 수 있습니다. 또한 공통 프레임워크를 통해 제공되는 모든 유형의 클라우드 어플리케이션, 퍼블릭 클라우드나 프라이빗 클라우드 및 사스에 대한 액세스와 일관된 보안 서비스를 제공해 드립니다. 여러 포인트 제품을 제거하고 단일 클라우드 제공 세시 솔루션을 채택함으로써 조직은 복잡성을 줄일 수 있으며 여러 곳의 지사 위치에 신속하게 배포하고 확장이 용이합니다. 주요 차별점으로는 빠른 접속을 제공할 수 있는 환경과 MPLS 회선 사용 대비 운영 비용의 절감 효과 및 기존 MPLS나 VPN을 이용한 보안보다 브랜치 오피스에 더 많은 보안 기능을
일관성 있게 제공해 드릴 수 있습니다. 다음은 일관된 보안 및 컴플라이언스 유지입니다. 프리즈마 액세스는 지점 모바일 및 다양한 환경에 걸쳐 일관된 정책을 적용함으로써 모든 사용자나 어플리케이션 및 서비스를 위한 동급 최고의 보안 기능을 제공해 드릴 수 있습니다. 다음은 QoS 기능입니다. 모든 포트와 프로토콜에 대하여 QoS를 적용할 뿐만 아니라 사용자와 어플리케이션 기반의 QoS 정책 적용을 함으로써 기업이 민감하게 반응할 수 있는 서비스에 대한 품질을 높일 수 있습니다. 다음은 스랩 프리벤션 기능입니다. 프리즈마 액세스를 통과하는 모든 트래픽 어플리케이션에 대해 알려진 머레어나 악성 코드, 익스플로잇, CNC 통신 등에 대한 탐지 및 차단 기능을 제공하는 기능입니다. 팔로알토 네트워크스의 싱글 패스 아키텍처를 통해 뛰어난 성능으로서 고객사 환경에서 발생할 수 있는 다양한 위협들을 완화시킬 수 있습니다. 또한 어플리케이션 기반의 정책, 사용자 기반의 정책 및 SSL 안보코어 정책을 통해 암호화 트래픽에 대해서도 탐지 및 차단 기능을 제공해 드릴 수 있습니다. 다음은 DNS 시큐리티 기능입니다. 팔로알토 네트워크스에서 가지고 있는 여러 가지 보안 기능들을 통해 수집된 방대한 양의 알려진 악성 도메인에 대한 검사뿐만 아니라 DNS 터널링 식별 기술 및 도메인 제너레이션 알고리즘과 머신러닝을 기반한 탐지 기능을 통해 알려지지 않은 악성 DNS에 대한 탐지 및 차단 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 이 DNS 시큐리티 기능은 실시간으로 진행이 되기 때문에 좀 더 높은 수준의 보안을 제공해 드릴 수 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 다음은 DLP 기능입니다. 데이터 식별을 통해 외부로 유출되거나 업무와 연관되어 있지 않은 데이터들에 대한 제어를 제공하는 기능으로서 오탐을 줄이기 위해 패턴, 머신러닝 및 문서 속성을 결합하는 기능을 제공하며 각 일치에 대한 신뢰 수준, 발생 횟수, 가중치를 지정하는 기능을 제공함으로써 탐지 및 차단 시 오탐을 최소한으로 줄일 수 있습니다. 또한 간편한 설정을 위해 사전 정의된 500개 이상의 패턴을 이용하면 쉽게 설정이 가능하며 이 프로파일 중에서는 컴플라이언스에 관련된 내용들도 포함이 되어 있습니다. 프리즈마 액세스의 새로운 기능들입니다. 이번에 업데이트되는 프리즈마 액세스 2.0에서는 완전히 새로운 클라우드 기반 관리 환경을 통해 고객이 프리즈마 액세스를 관리하는 방식을 완전하게 재구성했습니다. 기존 관리 서버인 파노라마 코드 없이 처음부터 관리 환경을 단순화할 뿐만 아니라 실제로 더 나은 보안 결과를 제공하기 위해 구축했습니다. 즉시 사용 가능한 보안 정책이 포함되어 있기 때문에 보안 모범 사례를 구현하고 필요에 따라 이를 변경할 수 있는 기능을 고객에게 제공해 드립니다. 또한 모든 어플리케이션 사용자 및 위협에 대한 가시성과 통찰력을 제공해 드릴 수 있습니다. 고객은 파노라마 또는 클라우드 매니지먼트 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기존 팔로알토 네트워크스의 고객분들께서는 기존에 이용하시던 파노라마를 이용해서 기구축된 파노라마를 활용할 수 있고, 이를 통해 수년간 해당 기업사에서 구축된 보안 정책들을 프리즈마 액세스에서도 차세대 방화벽과 동일한 정책을 일관되게 적용할 수 있습니다. 새로운 고객에게는 클라우드 기반 관리 환경을 통해 즉시 사용 가능한 보안 정책이 포함되어 있어서 이를 통해 보안 모범 사례를 구현하고 필요에 따라 변경할 수 있는 기능을 이용할 수 있습니다. 새로운 프리즈마 액세스용 오토노머스 디지털 익스페리언스 매니지먼트 추가 기능은 세시에 대한 기본 엔드투엔드 가시성과 통찰력, 그리고 문제가 발생했을 때 디지털 경험 문제의 자율적 해결을 촉진할 수 있는 기능들을 제공해 드립니다. 세시 네이티브 댐으로써 추가 어플라이언스나 또는 에이전트를 배포할 필요가 없습니다. 이 기술을 글로벌 프로텍트 에이전트와 프리즈마 액세스 클라우드에 통합되어 제공됩니다. 또한 엔드포인트, WAN, 클라우드, 어플리케이션에 대한 포괄적인 가시성을 제공합니다.
서비스 제공 체인의 모든 점을 관찰하고 문제의 근본 원인을 정확히 파악하고 해결을 간소화할 수 있는 세그멘트별 통찰력을 제공해 드릴 수 있습니다. 앞서 설명드린 기술이 어떻게 작동하는지 예시를 들어보겠습니다. 여기서는 집에서 일반적인 사용자가 혹은 원격 사용자가 노트북을 사용하여 지메일에 액세스하려는 사용자를 통해서 예시를 들도록 하겠습니다. 오토노머스 DEM 기능은 사용자의 실제 트래픽을 관찰 및 분석하고 일련의 과정을 실행을 하게 됩니다. 프리즈마 액세스에서 웹으로, 앱으로, 사용자 앱까지 종단간, 사용자에서 프리즈마 액세스로, 사용자로부터 ISP까지의 언더레이어, 랜 및 와이파이에서, 그리고 심지어 노트북 자체에서도 와이파이 또는 CPU 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 이 기능을 통해 서비스 경로에서 ICMP나 트레이스 라우트, HTTP 테스트를 진행하여 실제 이슈가 발생하는 구간에 대한 명확한 가시성을 제공받으실 수 있습니다. 프리즈마 액세스 2.0 업데이트를 통해 파일 및 웹 기반 공격에 대한 인라인 머신러닝 기반 방지 기능을 도입합니다. 팔로알토 네트워크스는 2020년 초에 NGFW에 이 머신러닝 기능을 도입했으며 그 이후로 지속적으로 이를 개선해 왔습니다. 이제는 프리즈마 액세스에 도입하여 알려지지 않은 위협에 대한 머신러닝 기반 방지를 회선 속도로 또한 인라인으로 제공하는 최초의 공급업체가 되었다고 말씀드릴 수 있습니다. 동작은 본질적으로 3단계 프로세서로 나뉘게 됩니다. 첫째는 알려지지 않은 대부분의 파일 및 웹 위협을 방지하기 위한 첫 번째 단계로서 머신러닝 기반으로 무서명 방지를 사용합니다. 이 무서명 방지에서는 당사 팔로알토 네트워크스의 분석에 따르면 이는 고객에게 평균적으로 알려지지 않은 모든 위협의 최대 95%까지 차단이 가능합니다. 프리즈마 액세스 클라우드에서 회선 속도로 작동을 하며 시장의 다른 솔루션으로 인해 발생될 수 있는 보류 및 지연을 도입하지 않습니다. 머신러닝을 사용하여 인라인으로 방지할 수 없는 악성 코드의 나머지 5%에 대해서는 추가 분석을 위해 와일드파이어 샌드박싱 서비스로 전송을 하게 됩니다. 그곳에서 악성 코드 및 URL 등 다양한 위협을 탐지하기 위해 다양한 기술들을 사용하고 있으며 관련하여 분석된 방대한 데이터베이스들은 고객에게 별도의 서비스 기반으로 별도의 제품군인 오토포커스를 통해서 인텔리전스를 공유할 수 있습니다. 셋째는 분석 결과를 바탕으로 몇 초 만에 고객에게 관련 위협에 대한 보호를 생성할 수 있으며 이 배포 이후에 매일 팔로알토 네트워크스의 모든 전체 고객 기반에 걸쳐서 안티바이러스 시그니처를 통해 배포가 되게 됩니다. 이 과정에서 수집된 인텔리전스는 앞서 말씀드린 1단계의 머신러닝 과정을 개선하기 위해 머신러닝 모델을 지속적으로 교육하는 데 사용하는 폐쇄 루프 시스템이며 그 주기는 반복적으로 시행되게 됩니다. 다음은 시큐어 웹 게이트웨이 기능입니다. 팔로알토 네트워크스는 오랫동안 차세대 방화벽을 통해 웹 트래픽들을 보호해 왔습니다. 그러나 아직도 많은 고객이 레거시 웹 프록시 기반 솔루션을 사용하고 있으며 보다 안전한 최신 클라우드 제공 접근 방식으로 전환하기를 원하지만 빠르게 기업 내부의 주요 아키텍처를 변경할 수 없는 고객들이 많이 있습니다. 그래서 프리즈마 액세스에서는 처음으로 새로운 명시적 프록시 기능을 도입함으로써 레거시 또는 웹 프록시 솔루션을 대체하기 위한 방법으로 프리즈마 액세스로의 고객 마이그레이션을 단순화시키고 고객이 글로벌 프로텍트 클라이언트 및 클라이언트 리스를 이용한 접근 방식을 포함하여 기존의 환경을 안전하게 프리즈마 액세스로 전환할 수 있도록 도움을 주게 됩니다. 프리즈마 액세스 클라우드 시큐어 웹 게이트웨이는 스랩 프리벤션과 와일드파이어, URL 필터링, DNS 보안 및 DLP 기능들을 포함하여 프리즈마 액세스가 제공하는 모든 웹 관련된 보호 기능을 지원을 합니다. 다음은 IoT 보안 기능입니다. 팔로알토 네트워크스에서 제공하는 IoT 보안은 별도의 어플라이언스나 서드파티 장비가 필요 없이
프리즈마 액세스 및 기존 NGFW에서 활성화함으로써 일관성 있는 정책으로 간단히 배포가 가능한 보안 기능입니다. IoT 보안 기능은 다국적 기업 내부에 위치한 다양한 IoT 장치들을 식별하여 관리하고 보호하기 위한 커버리지를 제공할 수 있습니다. IoT 보안에서는 Threat Prevention, URL 필터링, DNS 보안 및 언노운 위협 분석을 위한 와일드파이어 기능을 이용하여 기기별 정책이 설정 가능한 디바이스 아이디를 통해 임포서 기능을 제공해 드릴 수 있습니다. 또한 장치별 컨텍스트를 인지함으로써 다양한 장치에 맞는 보안 정책을 레커멘드 해주면서 기업에서 IoT 관련 보안 정책을 설정 시 도움을 드릴 수 있습니다. 최신 버전의 프리즈마 액세스 및 프리즈마 SD-WAN을 통해 팔로알토 네트워크스는 클라우드 블레이드를 확장하여 프리즈마 액세스 플랫폼과 API를 이용하여 원활하게 타사 서비스를 통합할 수 있습니다. 현재 지원되는 첫 번째 통합으로는 에리컴과 맨로 시큐리티 및 주요 공급업체의 원격 브라우저 격리 서비스에 대해서 API 기반의 타사 서비스를 통합할 수 있는 기능들을 제공을 해드리고 있습니다. 다음은 다국적 기업에서 저희 팔로알토 네트워크스의 제품을 통해 제로 트러스트 컨셉을 이용하여 보안을 적용한 사례입니다. 초기에 설명드렸던 다국적 기업의 아키텍처에서 여러 보안 공급업체 및 관리 시스템으로 인한 복잡성 증가나 트래픽의 가시성이 부족 및 트래픽의 백홀링 구성으로 인해 본사 쪽 장비의 퍼포먼스에 대한 이슈가 발생할 수 있다는 가능성에 대해서 말씀을 드렸습니다. 이 장에서는 일반적인 다국적 기업의 아키텍처를 가진 고객이 제로 트러스트를 이용한 보안 구축의 단계를 거침으로써 이 팔로알토 네트워크스의 NGFW와 프리즈마 액세스 세시 제품을 이용하여 진행을 했을 때 급증하는 원격 인력과 가정에서 비즈니스 서비스나 어플리케이션 및 데이터에 액세스해야 되는 필요성에 대응하기 위해 기업은 보안을 유지하면서 네트워크를 변환하고 중단 없는 연결을 제공한 케이스를 정리한 내용입니다. 첫 번째 단계로 NGFW를 통해 시스템에 통합하고 주요 지표 및 데이터와 서비스를 확인하며 단일 패스 아키텍처를 사용하여 레이어 7 어플리케이션 기능과 마이크로 세그멘테이션을 통해 고객 환경을 효율적으로 보호함으로써 제로 트러스트를 향한 여정의 시작점인 보호 표면을 평가하고 정의할 수 있는 분석을 제공합니다. 정상적인 비즈니스 운영을 보장하기 위해 보호해야 하는 보호 표면은 DAS, 데이터, 애플리케이션, 자산 및 서비스 요소로 구성되어야 합니다. 두 번째 단계에서는 보호 표면을 정의한 뒤 네트워크에 있는 항목에 대한 세부적인 가시성을 얻기 위해 어플리케이션 인식, 사용자 식별, SSL 복구와 파일 및 데이터를 적용하여 이러한 가시성을 통해 전체 공격 표면을 식별 및 보호할 수 있고 단순히 경계 보안에만 집중하는 대신 비즈니스의 가장 중요한 것을 보호하는 데 집중할 수 있게 해줍니다. 고객의 산업 및 비즈니스에 따라 거래 흐름을 매핑하고 민감한 데이터의 매핑을 위해 수동 및 자동화 도구 조합을 사용하게 됩니다. 이 단계에서는 팔로알토 네트워크스의 NGFW와 베스트 프랙티스 어세스먼트의 약자인 BPA라는 팔로알토 네트워크스에서 제공하는 툴을 사용하여 제로 트러스트 세그먼트를 정의할 목적으로 데이터 흐름을 매핑하고 사용자, 데이터, 시스템 및 네트워크가 상호작용하는 방식을 적용하게 됩니다. 마지막 단계에서 NGFW 및 프리즈마 액세스 세시 솔루션을 이용하여 레이어 7 어플리케이션 정책을 통합적으로 관리하여 기업 환경 전반에 일관되게 구현하게 됩니다. 이렇게 되면 다양한 환경 및 사용자로부터 원격 액세스는 비즈니스 요구사항에 맞게 쉽게 확장할 수 있으며 모든 원격 사용자들에게 안정적인 성능과 언제 어디서든지 안전하게 퍼블릭 클라우드, 인터넷,
사스 같은 다양한 환경에 대한 연결을 제공할 수 있게 됩니다. 제로 트러스트 및 제로 트러스트 네트워크 액세스를 사용하면 모든 보호 영역이 정의되고 모든 리소스가 보호되는 경계가 됩니다. 따라서 보호 영역을 리소스, 사용자, 장치, 앱 또는 다스에 더 가깝게 이동함으로써 더 큰 비즈니스 유연성과 민첩성을 제공할 수 있게 되며 근로자들의 근무 환경은 언제 어디에서나 작업 가능한 안전한 환경으로서 향상된 보안 상태를 실현할 수 있습니다. 이것이 실제 팔로알토 네트워크스 NGFW와 세시 제품인 프리즈마 액세스를 이용한 제로 트러스트를 구축하는 방법이라고 말씀드리겠습니다. 저희 팔로알토 네트워크스는 고객의 보안 유지와 지속적인 혁신을 위해 최선을 다하고 있기 때문에 계속해서 여러 분야에서 리더그룹의 포지셔닝이 되고 있습니다. 계속해서 동급 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있고 현재와 미래의 고객 보안의 중요한 영역에 지속적인 투자를 하고 있으며 그 결과로 가트너 매직 쿼드런트에서도 네트워크 방화벽 분야에 9번 연속 리더에 선정되었으며 제로 트러스트 확장형 에코시스템 플랫폼에서 제로 트러스트 구현을 위한 리더로서도 선정이 되었습니다. 그 외에도 다양한 분야에서 리더로 선정되면서 지속적으로 그 가치를 입증하고 있습니다. 지금 보시는 소개 장표는 팔로알토 네트워크스가 전 세계 차세대 방화벽 시장의 리더임을 확인해주는 객관적인 지표라고 말씀드릴 수 있습니다. 저희 팔로알토 네트워크스는 글로벌 사이버 보안의 리더로서 포춘지 선정 100대 기업 중 95개가 저희의 고객이며 가트너의 마켓쉐어 자료에서 엔터프라이즈 보안 1위 기업으로서 글로벌하게 150여 개국 이상의 국가에서 7만 7천 이상의 고객이 저희 팔로알토 네트워크스의 제품을 통해 향상된 보안으로 구축 및 운영을 하고 계십니다. 오늘 말씀드린 내용을 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 팔로알토 네트워크스의 솔루션을 사용을 하게 되면 세시 구현에 대한 제로 트러스트 접근 방식을 통해 위험을 줄이는 새로운 제안 및 서비스를 생성함으로써 워크 애니웨어로 디지털 전환이 가능하며 기업이 향상된 보안 상태를 실현하는 필요한 시간들을 단축시킬 수 있습니다. 또한 단계적인 모듈식 접근 방식을 사용하여 네트워크 및 보안 인프라를 변환하는 데 발생하는 위험을 줄이고 비즈니스의 연속성을 유지하면서도 비용을 최적화할 수 있습니다. 마지막으로 시큐리티 라이프 사이클 리뷰라고 하는 SLR을 통해서 지금까지 제가 설명드렸던 저희 팔로알토 네트워크스의 제로 트러스트 기반의 사이버 보안 구현을 위한 제품들의 다양한 기능을 직접 체험해 보실 수 있습니다. 별도의 비용이 발생하지 않을 뿐 아니라 저희 팔로알토 네트워크스의 다양한 보안 제품군과 그 기능들에 대한 체험을 고객사 여러분들께서 직접적으로 하실 수 있기 때문에 좀 더 고객분들의 이해를 돕기 위한 좋은 기회라고 생각이 됩니다. 별도의 요청 양식은 없으며 저희 팔로알토 네트워크스 코리아로 연락을 주시게 되면 담당 세일즈와 SE가 직접 방문을 드리고 설명을 드리며 SLR을 통해 분석된 내부 트래픽 정보에 대한 레포팅을 해드림으로써 우리 기업 고객사 내부에 어떤 위험에 대한 요소들이 존재하고 있는지에 대한 다양한 가시성에 대한 레포팅을 제공을 해드릴 수가 있습니다. 이상으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 긴 시간 시청해 주셔서 감사합니다. 지금부터는 저희 팔로알토 네트워크스의 세시 솔루션인 프리즈마 액세스를 이제 고객 여러분께 소개해 드릴 때 그 자주 나오는 질문에 대한 내용들과 오늘 본 웨비나를 진행을 하면서 혹시 궁금하신 내용이 있으셨다면 그 Q&A 창을 통해서 질문을 해주시면은 그 질문에 대해서 답변을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 일단은 그 Q&A를 진행을 하기에 앞서서 저희 그 팔로알토 네트워크스에서 준비를 한 설문에 대해서 잠깐 설명드리는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다.
먼저 바쁘신 와중에도 참석해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리며 저희 팔로알토 네트워크스가 그 간략한 설문조사를 준비를 했습니다. 참여 방법은 채팅창에 지금 올려드리는 링크나 지금 보고 계시는 화면의 좌측에 있는 하단 쪽에 있는 QR코드로 접속하셔서 설문조사가 참여 가능하시고요. 이 해당 설문조사를 참여해 주시면은 추첨을 통해서 이제 작은 기프티콘을 선물로 보내드리고 있습니다. 또한 오늘 웨비나를 시청하셨던 분들 중에서 이제 본인께서 보안 담당자가 아니실 경우 귀사의 보안 담당자를 소개를 시켜주실 시 별도의 또 다른 기프티콘을 전송을 해드리고 있으니 많은 참여를 부탁드리겠습니다. 혹시 QR코드는 이미 이제 많이 익숙하셔서 잘 사용을 하시는데 혹시나 QR코드의 사용이 처음이신 분들을 위해서 간략히 장표를 설명을 좀 해드리자면 지금 보시는 화면처럼 이제 핸드폰을 이용을 해서 네이버 앱에서 이 가운데 동그라미를 눌러보시면은 렌즈라고 하는 항목이 있습니다. 이 항목을 통해서 지금 보고 계시는 QR코드를 화면으로 찍으시게 되면은 저희 팔로알토 네트워크스의 설문조사에 참여를 하실 수가 있습니다. 많은 참여를 부탁드리겠습니다. 그럼 저희 프리즈마 액세스를 고객 여러분께 소개해 드릴 때 자주 나오는 질문들에 대해서 몇 가지만 좀 간략하게 말씀을 좀 공유를 해 드리도록 하겠습니다. 먼저 주로 나오는 이제 제로 트러스트 네트워크 액세스와 연결을 해서 같이 설명을 드릴 때 이 GTNA라고 하는 제로 트러스트 네트워크 액세스와 제로 트러스트가 어떻게 다른지에 대한 질문이 좀 많이 나오는데요. 기본적으로 제로 트러스트는 회사 전반의 아니면 이제 기업 전체의 이니셔티브인 반면에 제로 트러스트 네트워크 액세스는 특정 유형의 기술을 나타냅니다. 그래서 제로 트러스트는 최소 권한 이론과 반드시 알아야 될 필요성에 따라서 리소스에 대한 액세스를 제한함으로써 기업이 어떤 위험 노출에 대한 부분을 줄이기 위해 구현할 수 있는 일련의 아키텍처에 대한 변경 및 절차를 규정을 하고 있습니다. 제로 트러스트 네트워크 액세스는 이러한 원칙을 기반으로 해서 네트워크 페리미터, 즉 네트워크 경계 액세스 기술에 적용을 한다고 말씀드릴 수 있습니다. 두 번째로는 기업이 세시 솔루션을 고려해야 하는 이유는 무엇인가입니다. 앞서 말씀드린 이제 웨비나 초기에 말씀드렸던 그 디지털 트랜스포메이션으로 인해 이 데이터나 어플리케이션들은 더 이상 이제 온프렘 환경의 물리적인 IDC에만 머무르는 것이 아니기 때문에 기업들은 클라우드를 채택을 하고 이용을 하고 계시고 모바일 원격 근무자들의 지원을 위해 이런 환경이나 사용자들이 그들의 업무에 필요한 어플리케이션에 연결을 해주고 그 과정을 보호하기 위한 다양한 기술들을 채택을 하고 계십니다. 근데 여기에는 뭐 이제 기본적으로 차세대 방화벽이나 보안 웹게이트 같은 제품들, 그리고 DNS 보안 제품, 캐스비라고 하는 클라우드 액세스 시큐리티 브로커 같은 제품들, 이 사스 영역에 대한 보안 제품들이죠. 그리고 SD-WAN이나 아니면 일반적으로 사용하고 계시는 VPN 쪽 관련해서 SSL VPN이나 IPsec VPN이 포함이 되게 됩니다. 근데 기업에서는 이러한 다양한 상이한 보안 장비들에 대해서 관리를 하다 보니 이제 관리가 번거롭게 되고 오류도 발생하기 쉽고 또한 이런 다양한 보안 장비들을 관리하기 위한 많은 운영 인력이 필요하게 되고 또한 비용도 많이 든다는 사실들을 이제 경험적으로 알고 계시게 됩니다. 결국 이러한 이유들을 통해서 많은 조직에서 세시 솔루션 쪽으로 시선을 돌리고 계시고요. 그리고 세시 솔루션들에 대한 기능들을 확인하시고 채택하기 시작하고 있습니다. 저희 팔로알토 네트워크스에서 제공되는 세시 솔루션인 프리즈마 액세스는 기업들이 모바일 사용자와 원격 네트워크를 보호하는 데 필요한 모든 네트워크 및 보안 기능을 단일 플랫폼을 통해 제공하는 클라우드 제공 서비스입니다. 여기서는 10개 이상의 개별 보안 및 네트워크 관리 기능을 단일 클라우드 제공 서비스로 통합을 시켰고 팔로알토 네트워크스의 NGFW와 동일한 싱글 패스 트래픽 검사 및 위협 탐지 기능을 활용을 했기 때문에 업계 최고의 네트워크 보안 기능도 제공을 해드릴 수가 있습니다. 또한 프리즈마 액세스는 AWS 및 GCP 인프라를 기반으로 하므로 업계 최고의 서비스 품질로 고객사의 환경에 따라서 무한한 확장이 가능하게 됩니다. 다음은 프리즈마 액세스는 원격 인력에 대한 보안을 어떻게 지원하는지에 대한 내용인데요. 프리즈마 액세스 같은 경우에는
모바일 사용자에 대한 위치 또는 액세스 중인 리소스의 위치에 관계없이 어플리케이션 및 서비스에 대한 암호화된 보안 원격 액세스를 제공을 하게 됩니다. 프리즈마 액세스는 사용자 아이덴티티를 기반으로 해서 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하고 사용자가 작업을 수행하는 데 필요한 리소스에만 액세스 권한을 부여해 줌으로써 제로 트러스트 네트워크 액세스 원칙을 통합을 시키게 됩니다. 또한 기본적으로 프리즈마 액세스는 디폴트 디나이로 작동을 하게 되고요. 운영자에 의해 특정 정책이 작성된 경우에만 리소스에 대한 액세스 권한을 부여를 하게 됩니다. 그래서 기업들은 프리즈마 액세스를 통해서 위치 또는 장치별 액세스 정책을 구현을 하고 호스트 인포메이션 프로파일이라고 하는 힙 기능을 통해서 패치가 적용되지 않았거나 보안에 취약한 장치들이 기업 서비스에 연결되는 것을 방지를 할 수가 있습니다. 이렇게 하면 이제 원격 사용자가 BYOD라고 하는 자신의 기기를 통해서 보안 기능이 낮게 설정되어 있는 자신의 기기를 통해서 업무에 사용되는 경우가 많은 케이스가 있는데요. 이런 케이스에도 불구하고 회사 사무실 내의 근무자와 동일한 수준의 액세스 권한이 부여됐던 기존의 VPN 환경과 VPN 관련된 많은 문제들이 완화를 시키게 될 수 있습니다. 또한 글로벌 프로텍트 에이전트가 설치된 상태에서 디바이스에 대한 상태 및 인증 상태를 포함하여 연결 사용자 및 장치에 대한 사전 인증 신뢰평가도 제공을 해드릴 수가 있습니다. 그래서 프리즈마 액세스는 사용자가 연결되면 사용자에 대한 지속적인 신뢰 및 위협평가를 제공을 해서 기업 데이터에 원격으로 액세스하기 위한 최고 수준의 보안을 지원을 해드릴 수가 있습니다. 그럼 모바일 사용자들이 네트워크에 연결되기 전에 프리즈마 액세스가 엔드포인트 보안 평가를 수행하는지에 대한 질문 부분입니다. 모바일 사용자가 글로벌 프로텍트 앱을 통해서 프리즈마 액세스에 연결을 하게 되면 글로벌 프로텍트는 이제 엔드포인트에서 실행 중인 최종 사용자의 보안 패키지에 대한 공급 업체별 데이터를 수집을 하게 되고요. 이 데이터를 프리즈마 액세스에 보고를 하게 됩니다. 기본적으로 글로벌 프로텍트 앱은 일반 호스트, 사용자 및 운영체제 정보를 수집을 하게 되고요. 도메인 정보 패치 관리 소프트웨어 상태, 방화벽, 그리고 머레어 방지 상태, 디스크 백업 기록, 암호화 상태 및 설치된 인증서 부분, 그리고 운영체제 프로세스나 혹은 윈도우 레지스트리 키를 포함한 사용자 지정 검사도 수행을 할 수가 있습니다. 다음은 프리즈마 액세스는 사용자와 리모트 오피스 간의 데이터를 어떻게 전달하는지에 대한 질문 부분입니다. 프리즈마 액세스는 안전하고 암호화된 터널을 사용을 하여 트래픽을 전달을 할 수가 있습니다. 그래서 리모트 사용자는 로컬에 설치된 클라이언트, 여기서 말하는 클라이언트는 글로벌 프로텍트, 이제 IPsec이나 아니면 SSL VPN을 말씀을 드리는 거고요. 이 클라이언트 또는 웹 브라우저를 통한 클라이언트 리스트, 여기서는 SSL VPN 전용이 해당됩니다. 이런 클라이언트 리스트 또는 웹 브라우저를 통해서 명시적 프록시 파일을 통해서 프리즈마 액세스 서비스 엣지에 액세스 하실 수가 있습니다. 또한 자주 나오는 질문 중에 또 다른 하나는 기존 VPN 솔루션과 함께 프리즈마 액세스를 배포할 수 있는지 여부입니다. 이 부분에 대해서는 가능하다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 프리즈마 액세스는 리모트 네트워크 및 사용자에 대한 보안 원격 연결을 제공을 해드리고 있고요. 기업은 이 두 가지 사용사에 대해서 기존 VPN과 함께 프리즈마 액세스를 배포를 하실 수가 있습니다. 일부 기업에서는 이제 프리즈마 액세스의 WAN 기능을 더욱더 활용을 하여서 사이트 간 네트워크에 대한 연결을 관리를 하시거나 원격 지원에 대한 서포트를 하고 그 직원에 대한 행위를 보호하려는데 사용을 하고 계십니다. 또한 배포의 유연성으로 인해서 프리즈마 액세스는 관리되지 않은 IoT 장치에 대한 안전한 원격 액세스를 가능하게 해드릴 수도 있습니다. 이상으로 오늘 웨비나를 진행하면서 저희 프리즈마 액세스에 대한 간략한 소개를 해드렸고 그에 따른 소개를 하면서 저희 프리즈마 액세스를 통해서 이제 고객사분들이 많이 궁금해하시는 내용에 대한 몇 가지 부분만 공유해드리는 시간을 가졌습니다. 지금까지 시청해 주셔서 이상으로 오늘 웨비나를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다.